जय जगन्नाथ सांग मैंने पुणी थे स्वागत कर गोटे नुआ भिडियो सहित मोर यूट्यूब चैनल को ओडिया एजुकेशन वाइब्स को आज आम डिस्कसन करवा भिडियो प्लस 3 फोर्थ सेमिस्टर जो है कि जो दादीबुढ़ा संपर्क में आम आलोचना करुले या पूर्व भिडियो आम है कि दादीबुढ़ा उपन्यास प्रथम परिच्छेद आम आलोचना कर पूर्व भिडियो जो मैंने देखना देखी दिंतु तार प्रथम परिच्छेद आम कौन कौन आलोचना करते ना यार जी औपन्यासिक अच्छा जी गोपीनाथ महांती है कि गोपीनाथ महांती संपर्क में आम आलोचना करते आम प्रथम परिच्छेद जो दादीबुढ़ा उपन्यास प्रथम परिच्छेद संपर्क में आलोचना करते आज आम से दादीबुढ़ार द्वितीय परिच्छेद यही भिडियो आलोचना करवा तो हाँ आउ गोटे कथा कही रखुची जे दादीबुढ़ार लंग क्वेश्चन या पूर्व मुझे डिस्कसन करदे गोटे वीडियो रे तो जो मैंने देखी ना से देखिपारे चैनल प्लेलिस्ट अच्छी है कि आउ डेरी नक चलते वीडियो स्टार्ट करवा वीडियो स्टार्ट कर रखी जो मैंने चैनल को नुआ कर दयाकोरी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिखाँ है सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँद्वारा कि नुआ नुआ वीडियो आप पहुँच पार आउ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए जहाँद्वारा कि आपन नुआ वीडियो अपलोड है मात्र नोटिफिकेशन मिल जाव आउ टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए सेठी मत फटाफट जॉइन हो जातु सेठी मते आपनको पीडीएफ फ्री रे मिल जाव आउ चलते एबे द्वितीय परिच्छेद आलोचना करबा है तो आम प्रथम परिच्छेद आलोचना करते कौन कौन ना 5 जन से जो लुला गाँव अधिवासी जे से 5 जन पहाड़ तो खोल को खसिकी गाँ अभिमुखे यात्रा करते से आसु आसु बाटर विभिन्न कथबार्ता होती विभिन्न डुमा कथबार्ता पूर्वपुरुष भूत कथा जो डुमा कहले अर्थ भूत आत्मा कथा डुमा कथा ये करते से बाघर रड़ी शुणिकी बाघर डुमा कथा आलोचना करते आम आने कहते बाघ डुमा बोली रड़ी छाड़ी पहाड़ दूर देश दूर दूरांतर जो निआ लगी सब डुमा लगे जो ये सब कथबार्ता होगी आसते एलिय प्राचीन राम नायक आउ चाचेरीडम आ विभिन्न हरिजानी ये सब कथबार्ता होगी आसुले तो से रही आमर गाँ पाखे पहुँची जाती तो से रही जाती देन आम द्वितीय परिच्छेद आलोचना करवा है कि चलतु डेरी कर तो ही आर दिन राम नायक पंचायत डाकिला राम नायक किए नाम पूर्व भिडियो आलोचना कर राम नायक हूँ गाँव मुखिया राम नायक हूँ गाँव जड़े मुख्य है सी आर दिन कौन ना गोटे पंचायत डाकिला गोटे मीटिंग डाकिला गोटे झंका बरगछ मूल गाँव सदर दाण्ड चारिपाखे खाली गोजिया गजिया पत्थर से दाण्ड पाखे चारिपाखे कौन है से गछ चारिपाखे ना गोजिया गोजिया खाली पत्थर रही जो पुरुष मरती प्रत्येक खाली स्मृति रक्षा उद्देश्य सीधा हो खंडे लेखाए पत्थर आउ जे स्त्री लोक मरती प्रति जन चट्टा हो खंडे लेखा पत्थर पोता हुए अर्थात जो सरल आदिवासी रहा आमर कोरापुट अंचल जो लुला गाँव कथा वर्णना कर गाँव जो आदिवासी रही पराजा संप्रदाय लोक से जो गोटे पूर्व विश्वास अच्छी धर्म विश्वास अच्छी जो मैंने जी जन पुरुष मरती पुरुष लोक मरती स्मृति अनुसार से स्मृति रक्षा उद्देश्य कौन करती ना खंडे गोजिया पत्थर से रखती आ स्त्री लोक मरले उद्देश्य स्मृति उद्देश्य चट्टा अर्थात माने मुंडा पत्थर जो कहते जो तार गोजिया ना मुंडा पत्थर उद्देश्य पोता रखती है तापर कौन है ना मझीरे ए मुंड से मुंड केते खंड पत्थर चट्टाण पड़ी रही है चट्टाण पड़ी बसिया बसी पंचायत करने को नहले राति बेले गाँ धांगड़ी नाट देखा से जो चट्टाण रही जो पड़ी पत्थर से बसी कौन ना पंचायत हुए मीटिंग होगापी ना राति बसी गाँ धांगड़ी माने जो से गाँव जो युवती रही अविवाहित युवती से नाट अर्थात नाच देखा से पत्थर पड़ी मझीरे बसला दिशारी बुढ़ा से जो चट्टाण पड़ा मझीरे से जो पंचायत हम से मझीरे बसला किए ना दिशारी बुढ़ा किए ना आम आगू जान लंधा मद पी आखि तार पाणिचिया दिशु थाए ओठ फण फण कार दिशारी बुढ़ार लंधा मद अर्थात रंधा होता मद माने निजे प्रस्तुत कर निजे घरे से प्रस्तुत कर मद को सी कौन कर पाणिचिया दिशु थाए आखि आउ ओठ फण फण पाखरे गोटे झूला मुणी तार थाए तहिरे कौन अच्छी देखा पिला माने बापा माँ पिठी
आड़ू उंकी मारता से झूला भितर कौन रही जो से झूला गाँव रे से जो छोट छोट पिला माने से माने देखिया कौन मन में गोटे माने इच्छा थाए कौन अच्छी गोटे जानापी क्यूरीसीटी कौतूहल था मन में कौन अच्छे देखा से कौन करते बापा पिठी उपर थी उंकी मारती से झूला भर को कौन अच्छे पाखरे खंडे तेल चिकिटा तालपत्र पोथी रही क्या दिशारी बुढ़ा पाखे आउ वर्ण वर्णर रंग मुरुज भालिया फल अर्थात कहले काजू है भालिया फल कहले काजू है काउरी हाड़ दीप सलिता खड़ी और चित्रकरा काठर बर्छा खड़ी और माने जिन सहित किसी अस्त्र रही चित्रकरा काठर बर्छा भल और खंडा गाँव समस्ते जमीगले जो आसी मझे बस दिशा गाँव समस्ते जमिले गंभीर हो बसी था कहारी तुंडे पदे कथा नहीं है दिशारी बुढ़ा कहले मुझे कही रोची जे दिशारी बुढ़ा हूँ से गाँव रमी गाँव था ज्योतिष जमी था विभिन्न गाँव कि पंडित मैंने था जहाँ कथा अनुसार तालपत्र पोथी कि जात भात देखी सी गाँव में कौन असुविधा पड़े कि कौन प्रकार असुविधा हेले समस्त से जो तार निराकरण जो उपाय भगवान तरफ से जो लेखा होता है देखी जो पोथी पोथी देखी तार निराकरण जो उपदेश दे था सचेतन करते लोक मानक से भितर दिशारी बुढ़ा कहुए को मानक ना संप्रदाय परजा संप्रदाय से हूँ दिशारी बुढ़ा तापर कौन है बसला जो लोक गंभीर हो गले कहीं मीटिंग देखा समस्त मन में जानवर इच्छा कौन कौन ना राम नायक कथा आरंभ कला है कह कह दिशारी बुढ़ा कह दिशारी कहला जोग ठीक अच्छी आग गुरुमाई उठू जो राम नायक कही कह दिशारी बुढ़ा कह कहीं कौन है कहीं डका मीटिंग कौन ना कौ उद्देश्य पंचायत डका कह दिशारी बुढ़ा कहला जोग ठीक अच्छी माने सब ठीक अच्छी खाली आग गुरुमाई उठू गुरुमाई पुणी किए आम आगू जाना देखा पढ़े साम गुरुमाई अर्थात से गुरुमाई ता ना है साम है साम गुरुमाई थीर हो उठी पड़ी दिशारी पाख गला साम गुरुमाई जड़े व्यक्ति सी मत उठी जा दिशारी पाखे पहुँचला से पुरुष किंतु तार मुंडरे लंब बाल कार साम गुरुमाई है से पुरुष किंतु तार मुंडरे लंब बाल नाकरे नोलक देहरे माइकिना परी लुगा पिंधा हो अर्थात स्त्री लोक लुगा पिंधि गाँव लोक कहती से पुरुष नुहे कि स्त्री नुहे तेणु ताठी ऐश्वरिकता अच्छी से गुरुमाई देहरे ऐश्वरिकता अच्छी कहीं से स्त्री नुहे कि पुरुष नुहे से लंबा तार बाल आ नाकरे नोहल पिंची नोलक आ देहरे माइकिना परी अर्थात स्त्री लोक लुगा पिंधि तो से गाँव लोक मैंने कहते ना से पुरुष नुहे कि स्त्री से देहरे ऐश्वरिक शक्ति अच्छी अर्थात गुरुमाई कहले जो विभिन्न गाँव में देखिए जे विभिन्न पणा संक्रांति हो विभिन्न छौ नाच हो दंड नाच जमी यात्रा है से जो कालीसी पढ़ती लोक मान जो देवी देवता मान जो कालीसी पढ़ती तो से जो कालीसी चा देहरे पड़े ही एठी जो अन्वेषण जो कहुई गुरुमाई बोली है संप्रदाय परजा संप्रदाय गुरुमाई बोली कहुई तो तार नाम हूँ साम आ जो जहाँ देहर कालीसी रहे गुरुमाई बोली कहुए तो से व्यक्तिटर नाम हूँ साम गुरुमाई है तो कालीसी लगे ता छड़ा आउ कहीं हेले चलो ना माने कालीसी लगे माने ठाकुर अर्थात देवता लगे देवी लगे ता छड़ा आउ कहीं चले ना तेणु से हूँ गुरुमाई प्रति गाँव में गुरुमाई अच्छा एबे भी अच्छा प्राय है जहाँ बापा माँ पिलादिने कौन कारण अबा दियों को पानी छड़ाई दिंती से गुरुमाई अर्थात ये गोपीनाथ महांती कहते ना गुरुमाई क्या कहुए ना जार बापा माँ जो पिलार बापा माँ पिलाटी दिन निज पिला कौन करते ना कौन कारण दियों को अर्थात देवता को टेकी दिंती देवता हाथ में समर्पण कर दिंती से होती गुरुमाई से गोपी भावापन्न माने से मन कौन होता ना गोपी रूपक भावना मन में उत्पन्न होता है से गोपी भावापन्न अन्य बेले जहाँ हूँ पूजा बेले से नारी अन्य बेले से जहाँ हूँ ना कहीं किंतु पूजा समय कालीसी समय से होती नारी देन कौन हो साम गुरुमाई दिशारी पाखे जा ठिया है दिशारी मुरुज पारिला साम गुरुमाई कौन कला दिशारी पाखे जा ठिया है दिशारी मुरुज पारिला सलितार निआ लगाइला अभियाड़ा पिला गोटाए निआ जाली दुटी भात रांधिदेला पत्र ठुंगारे ताकू रखी भालिया फल बिंची
ଜଳନ୍ତା ସଳିତାଟି ଦୀପ ଛାଏଁ ଦିଶାରୀ ଗୁରୁମାଇ ମୁଣ୍ଡରେ କଛି ସମୟ ଥୋଇ ଓଠ ଥରେଇ କଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଲା। ସେ ଯୋଉ ଏଥି କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମ ଗୁରୁମାଇ ଦିଶାରୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲା, ଦିଶାରୀ ବୁଢା କଣ କଲା ନା ମୁରୁଜ ପାଡିଦେଲା। ପାରି ସାରିଲା ପରେ ସଳିତାରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା। ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଆଡା ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଅବିବାହିତ ପିଲାକୁ କହିଲା ନା ନିଆଁ ଜାଳି ଗୋଟେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେବା ପାଇଁ ଦିଟା ରାନ୍ଧିଦେଲା। ସେଇ ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ ସେ ଭାତକୁ ଜାଳି ଭାଲିଆ ଫଳ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ସେ ସଳିତାରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇଦେଲା। ଦୀପଟି ଲଗେଇକି କଣ କଲା ନା ଦିଶାରୀ ଗୁରୁମାଇ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ସେଇ ଦୀପଟି ଥୋଇ ହେଲା କି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ଥୋଇ ଓଠ ଥରେ କଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲା। କାରଣ ସେ ଆମର ଦିଶାରୀ ବୁଢା ମୁଁ କହିଛି ମୂଳରୁ ଯେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ବା କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆମର କୁହନ୍ତି ପୁରୋହିତ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପର ତାଙ୍କ ସେଇ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତି। ତ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଲା। ଦାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଡମ ବାଇଦ ବାଜି ଉଠିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଜାଏ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଜି ଉଠିଲା। ଯେମିତି କାଳିଶୀ ପଡିଲା ସମୟରେ ବାଜା ଢୋଲ ବଜେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ବାଜି ଉଠିଲା। ଦିଶାରୀ କାଠର ଭଲ ଗୁରୁମାଇଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲା। ଗୁରୁମାଇ ହାତରେ ଦେଲା କଣ କାଠର ତରବାରୀ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ରଖିଥିଲା, କାଠର ଭଲ ତା ହାତକୁ ଦେଲା ଗୁରୁମାଇ ହାତରେ, ଯାହା ଦେହରେ କାଳିଶୀ ଲାଗିବ। ଗୁରୁମାଇଙ୍କୁ କାଳିଶୀ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଇଏ କରିକି, ତାପରେ ଗୁରୁମାଇ ଦେହରେ କାଳିଶୀ ଲାଗିଛି। ତାପର ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଖାଲି ବାଇଦ ବାଜଣା ଆଉ ଖରାଏ ଗାଁ ଯାକ ଖାଲି ଗୁରୁମାଇ ନାଚ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଏ କଣ ହେଇଛି ନା ଖାଲି ଯୋଉ ବାଇଦ ବାଜଣା ଅର୍ଥାତ ବାଜା ବାଜି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୁରୁମାଇ ମଧ୍ୟ ଖରାଏ ସେଇ ଖରା ତରାରେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ନାଚି ଚାଲିଛି। ଗୁରୁମାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁର କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ନାଚି ଧାଉଥାନ୍ତି। ଗାଁର ସେ ଲୁଲା ଗାଁରେ ଯେତିକି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁମାଇ ପଛେ ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରି ଧାଉଥାନ୍ତି ନାଚି। ଛକ ଆଗରେ କୁକୁଡା ବଳି ପଡୁଥାଏ। ଛକ ଅର୍ଥାତ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ତିନିଟା ରାସ୍ତାର ମିଳନ ସଙ୍ଗମକୁ ବା ମିଳନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଛକ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଛକ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଛି ନା କୁକୁଡା ବଳି ପଡୁଥାଏ, ପାରା ବଳି ପଡୁଥାଏ। ଧୂଳି ଉଡେଇ ଗୁରୁମାଇ ନାଚୁଥାଏ। ଶାମ ଗୁରୁମାଇ ଭଲ ନାଚେ ବୋଲି ଏଠି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶାମ ଗୁରୁମାଇ ଭଲ ନାଚେ, ଦେଖିଲେ ଯେଡେ ଛାତି ହେଉ ମଣିଷ ତା ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ନାଚୁଛି ସେମିତି କରି ଗୁରୁମାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମାନେ ଅର୍ଥାତ ତା ଦେହରେ ତ କାଳିଶୀ ଲାଗିଛି ନା, ଦେବତା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, କାଲି ଏତେ ରଡି ଦେଲି ହେଲା, କାଲି ଏତେ ରଡି ଦେଲି ରାତି ପହିଲି ଘଡିରେ ରାତି ଅଧାରେ ମୁଁ ଏତେ ରଡି ଛାଡିଲି। ଆଗରୁ କେତେଥର ଏପରି ରଡି ଦେଲେଣି ତୁମେ ଶୁଣୁନା। ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ କାଳିଶୀ ଦେହରେ ଲାଗିକି ଦେବତା ଲାଗିକି କହିଲେ, ତୁମେ ଶୁଣୁନା ଏତେ ରଡି ଦେଲି, କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ରଡି ଦେଇଛି। ତିନିଥର କହିଲି ଖାଇବି। ତିନିଥର କରି କହିଲି କଣ ନା ଖାଇବି ବୋଲି ରଡି କରି ଛାଡିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଗାଁର ପିଲା ବୁଢା ସମସ୍ତେ ଏକପାଖିଆ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଶୀ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଗାଁରେ ସେଠା ପିଲା ଆଉ ବୁଢା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏକପାଖିଆ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଶାରୀ ବୁଢା ଦୋହଲି ଲନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଉଥାଏ। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦିଶାରୀ ବୁଢା ତା ପାଖରେ ଥାଏ ଦୋହଲି ମଧ୍ୟ ଲନ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରଖିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆଟିକାରୁ ଟିକେ କରି ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଉଥାଏ। ଗୁରୁମାଇ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁଣୁ ନ ବାହାରୁଣୁ ପବନ ହାବୁକରେ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ ପରି ସମସ୍ତେ ଲଇ ପଡି ହାତରେ ମୁହଁ ଘୋଡେଇ ହାୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁମାଇ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନ ବାହାରୁଣୁ ଏତିକି କହିଛି ଖାଇବି ଯେ ରଡି ଦେଇଛି, ନାଇଁ ଯୋଉ ରଡି ଦଉଥିଲି ତମେ ଶୁଣୁନ ଇଏ କରୁନ। ଏତିକି ସମସ୍ତେ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗାଁର ଏତିକି ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଲୁଲା ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନଈ ପଡି ହାତରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଘୋଡେଇ ହାୟ ବୋଲି କହିଲେ ବା କଲେ। ଗୁରୁମାଇ ପୁଣି କହିଲା, ଖାଇବି। କଣ ଖାଇବ ନା ଖାଇବି କଣ ଦେଖିବା। ଲୋକେ ଆହୁରି ଆଉଜି ପଡିଲେ। ଫେର ଥରେ କହିଛି ଖାଇବି, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆଉଜି ଗଲେ, ପାଖେଇ ଗଲେ। କ୍ରମେ ମେଞ୍ଚି ହୋଇ 150 ଯାକ ଲୋକ ମୁହଁ ମାଡି ତଳେ ପଡି ବିକଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କଲେ, ହାୟ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଖାଇବ କହିଲେଣି ଯେ ଯେହେତୁ କୋପ କରିଛନ୍ତି ନା ଠାକୁର, ତ ଖାଇବି କହିଲେଣି, ତ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେଣି ପ୍ରାୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିକଳ ଚିତ୍କାରରେ ହାୟ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଦାଦି ବୁଢା। ଗୁରୁମାଇ ସେଇଠୁ କହୁଛି, ତା ଦେହରେ ଯେହେତୁ କାଳିଶୀ ଲାଗିଛି ନା, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଦାଦି ବୁଢା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଜନା କରିଛି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମତେ ତୁମେ ମାନୁନାହଁ। ସବୁ ଗାଁରେ ଦାଦି ବୁଢାର ପୂଜା, ତୁମ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଗାଁରେ ସେ ହଉଛି ଦାଦି ବୁଢା କହୁଛି କଣ ନା, ସବୁ ଗାଁରେ ଦାଦି ବୁଢାର ପୂଜା, ହେଲେ ତୁମ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମତେ କୁକୁଡା ଦେଲ ନାହିଁ, ପାରା ଦେଲ ନାହିଁ, ଛେଳି ଦେଲ ନାହିଁ,
ପାଣି ଦେଲ ନାହିଁ। ଭୋକ ଶୋଷରେ ଦରମରା ହୋଇ ମୁଁ ଡୁଙ୍ଗରେ ଡୁଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲି ମରୁଛି। ଡୁଙ୍ଗରେ ଡୁଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲେ 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 ବୁଲି ବୁଲି ମରୁଛି। ତମେ ମତେ ପାରା ଦେଲ ନାହିଁ, କି ଛେଳି ଦେଲ ନାହିଁ, କି କୁକୁଡ଼ା ଦେଲ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ସବୁ ଗାଁରେ ଗୁରୁମାର ପୂଜା ନା ସରି ସବୁ ଗାଁରେ ଦାଦିପିଠାର ପୂଜା, ତମ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଜନା କରିଛି, ହେଲା, ତୁମେ ମତେ ମାନୁନାହ। ଏଇସବୁ କଥା କହୁଛି କିଏ? ନା ଦାଦି ବୁଢ଼ା। ଶେଷ ତାଗିଦ ଦେଲି, ଫେର କହୁଛି କଣ ନା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଗିଦ ଦେଲି, ଅର୍ଥାତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲି। ଆଉ 3 ଦିନ ଅନେଇବି, ଅର୍ଥାତ ଆଉ 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଦେଖିବି, ତାପରେ ଖାଇବି ଖାଇବି ଖାଇବି, ଅର୍ଥାତ ଖାଇବି ଖାଇବି ମାନେ ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବି, କଣ କରିବି, ହେଲା। ତ ସେତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। 3 ଦିନ ନା ଶୁଣି ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଆଇଲା। 3 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଦେଇଛି, ସେଇଠୁ ୟାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ଆଇଲା। ଯାହା ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ତାର ବାଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ଟାଇମ ନ ଦେଇଥିଲେ ଫେର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଛି। ନିର୍ଜୀବ ଡମ ଢୋଲ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପିଲା। ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଁର ଅଘର ଦୁଆରୀ ନାଚିଲେ। ବୋଦା ପଡ଼ିଲା। ପାରା କୁକୁଡ଼ା ତଣ୍ଟି କଟା ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଫଡ ଫଡ ହେଲେ। ପିଚି ପିଚି ରକ୍ତରେ ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ମୁହଁରେ ପିଚିକାରି ମରା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ବିଭିନ୍ନ ବଳି ଦିଆ ହେଇକି ତାର ରକ୍ତ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ମୁହଁରେ ମରା ହେଲା ପିଚିକାରି। ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ପୂଜା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ, ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ଗୁରୁମାଇ ଏକା ଦୌଡାକେ ଗାଁ ଉପରକୁ ଧାଇଁଲା। ତାପରେ ଗୁରୁମାଇ କଣ କଲା, ତା ଦେହରେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପଶିଛି ନା, ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ଆତ୍ମା ରହିଛି ବା ଦାଦି ବୁଢ଼ା ସୁଆର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଳିସି ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୌଡ଼ିଲା କୋଉଠି ନା ଗାଁ ଉପରକୁ। ପଛେ ପଛେ ନାଚି ନାଚି ଗାଁର ଭୁଆଶୁଣୀ ମାନେ ଧାଇଁଲା। ଭୁଆଶୁଣୀ କହିଲେ ଗାଁର ଗ୍ରାମବଧୂ ମାନେ, ସେଇ ଗାଁର ଯେତିକି ସବୁ ବିବାହିତ ନାରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ। ମଝିରେ ଖଣ୍ଡେ ସାନ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଗୁରୁମାଇ କୁଦା ମାରି ମାରିକା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ସାନ ମୁଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା ଡିହ ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଡିହ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ସାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ସେଇ ଡିହ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା। ପଛେ ପଛେ ବାଜା ଓ ନାଚ ଏକା ଦୌଡାକେ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢି ସବା ଉପରେ ଯେଉଁ ବୁଢା ଖଜୁରୀ ଗଛଟି ଅଛି, 2 ହାତରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଗୁରୁମାଇର ଚେତା ବୁଡିଲା। ପୂଜା ସରିଲା। ସେ ଯାଇକି ଚଢିଗଲା, ସେ ଗୁରୁମାଇ ତାପରେ ଚଢି ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଢା ଖଜୁରୀ ଗଛଟି, ସେଇ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କଣ ହେଇଛି ନା, ଗୁରୁମାଇର ଚେତା ବୁଡିଗଲା, ଅର୍ଥାତ ତା ଦେହରୁ କାଳିସି ପଳେଇଗଲା। ସେଇ ପୂଜା ତାର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ରହିଲା ଦାଦି ବୁଢା, ହେଲା। ଦିଶାରୀ ବୁଢା ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କହିଲା, ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିଲା ଦାଦି ବୁଢା। ପୂଜା ଦିଅ, ଆଉ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଢାଉ ଢାଉ କରି ଗାଁର ସବୁ ବାଇଦ ବାଜି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। ଧାଙ୍ଗଡା ମାନେ ସିଟି ମାରି ମାରି ନାଚିଲେ। ଧାଙ୍ଗଡା ମାନେ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଗାଁର ଯୁବକ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଅବିବାହିତ, ହେଲା। ଧାଙ୍ଗଡି ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଦୋହଲାଇ ନାଚିଲେ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ, ହେଲା। ବୁଢା ବୁଢୀ ସମସ୍ତେ ଥେଇ 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 ନାଚିଲେ। 150 ଲୋକଙ୍କର ସରଳ ହୃଦୟର ଐକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଦାଦି ବୁଢାର ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ହେଲା। ଖଜୁରୀରେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନା ହେଲା ଦାଦି ବୁଢାର? ନା ଖଜୁରୀ ଗଛରେ। କିପରି ସ୍ଥାପନା କଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ। ଦାଦି ବୁଢାର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଲା ସେଇ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ? ଏବେ ଦେଖେ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା। ଦିଶାରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହେଲା। ଦିଶାରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା, ପାଞ୍ଜି ଲେଉଟାଇଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନାଇ ରହି ମନକୁ ମନ କଣ ବୋକି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ ମନକୁ ମନ ତାର କଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଚାଲିଲା। ଭୂଇଁରେ ମୁରୁଜ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଣରେ କାଠି ଖଣ୍ଡେ ପୋତି ଛାଇକୁ ଅନାଇ ରହିଲା। ଭୂଇଁରେ କଣ କରୁଛି ନା, କାଠି ଖଣ୍ଡେ ପୋତି ଦେଇ ଛାଇକୁ ଅନାଇ ରହିଲା। ଲାଉ ତୁମ୍ବାରୁ ଲନ୍ଧା ମନ୍ଦ ଟୋପିଏ ଟୋପିଏ, ପୁଣି ଲନ୍ଧା ମଦ ସେମିତି ତାର ପିଇ ଚାଲିଥାଏ। ଫେର ଲନ୍ଧା ମନ୍ଦ ଟିକେ ପିଇଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କଲା, ମାର ଗଛର ମୁଣ୍ଡି ହାଣିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ ଗଛର ଯୋଉ ଅଗଟା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହାଣିଦିଅ, ନହେଲେ ଦାଦି ବୁଢା ଏଠୁ ପଳେଇଯିବ। କହିଲେ ନା ଗଛର ମୁଣ୍ଡିଟାକୁ ହାଣିଦିଅ, ଦାଦି ବୁଢା ଏଠୁ ନହେଲେ ପଳେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବା। 10 କୁରାଢି ପଡିଲା ଗଛ ଉପରେ, ମାନେ 10 କୁରାଢି ମାନେ 10 ଜାଗା କୁରାଢି ଚୋଟ ପଡିଲା, ହେଲା କି ଗଛ ଉପରେ। ଠିକ ଚିତାଏ ଉଚ୍ଚରେ ମୂଳରୁ ପୁରୁଷେ ଉଚ୍ଚ ଛାଡି ଦେଇ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି ଚୋଟ ପଡିଲା ନା, ଠିକ ଚିତାଏ ଉଚ୍ଚରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ମୂଳରୁ ପୁରୁଷେ ଇଞ୍ଚ ଛାଡି ଦେଇ, ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ମଣିଷର, ଗୋଟେ ବାଇଡିଫଲ୍ ବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତା ହବା ସେତିକି ଛାଡି ଦେଇକି, ଏଟା ହେଇପାରେ 6 ଫୁଟ, ହେଲା କି 6 ଫୁଟ, ନିହାତି 6 ଫୁଟ ଛାଡି ଦେଇକି ସେ ଉଞ୍ଚାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗଛର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହାଣି ଦିଆଗଲା। ଯେତିକି ରହିଲା ସେତିକି ହେଲା ଦାଦି ବୁଢାର ପ୍ରତୀକ, ହେଲା କି। ଯେତିକି ରହିଲା ଯେତିକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି ମୂଳରୁ ସେତିକି ଯାଏ ରହିଲା, ସେତିକି ହେଉଛି ଦାଦି ବୁଢାର ପ୍ରତୀକ। ଥୁଣ୍ଟାର ମୂଳରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ 20 କି 21 ସ୍ଥାନରେ
चोट चोट होई हणा होई 7 बिंटिया करागला पुणी कौन करागला ना मुंडिया मुंड हणा सारा पर से गछर तापरे आउरी 20-21 जगह स्थान रे गोटे गोटे चोट बसला से चोट बसा है 7 बिंटिया करागला कटा घारे चूर्ण हलदी परी है कटा घारे चूर्ण हलदी देला परी जमी देखा जाए ठीक से हणा काठर फांके फांके माने जो चोट बसी से चोट जगार से जो गचर चोट जो 20-21 चोट बसी से जो कटा जाइथिबा स्थान रे कौन करागला ना से फांकरे धला नाली कला रंगर सब गुड़ा है धला नाली आ कला रंग सब गुड़ा है गुड़ा है कौन करागला ना दियागला गुड़ा है तापर कौन है मुंड उपरे धोब कना खंडे पकड़ी बंधा है जो मुंडा कटा होता गचर मुंड से थुंटा मुंडटा से मुंड उपर कौन कला ना धला रंगर गोटे खंडे पकड़ी बंधा है दादी बुढ़ा बड़ बड़ आखि करी तलर पल्ली को अनाई रहा जगुआली मुरबी परी है से जो कटा घारे तो से सब गुड़े रंग बुड़ा मरा सारा खंडे धोब कना खंडे पकड़ी हो बंधा है मुंड उपर आउ दादी बुढ़ा जगी रहा बड़ बड़ आखि करी तल को अनाई रहा कौटी ना से पल्ली आड़ को गाँ आड़ को जगुआली मुरबी परी दादी बुढ़ार स्थापना यहीपरी होता परीक्षार आसे जो सर्ट क्वेश्चन आसीजा एमती आपण मैंने निज हिसाब से लिखे जहाँ बुझे किपरि भाव में कले है सेटा लिखे तापर देखिए चारिपाखे पहाड़र भौरी मझिरे गहिर खोल और ताहा भितर गहली पत्थर पूर्ण सतर बांकर दा फाड़िया मुरान नई पुणी मुरान नई कथा वर्णना कर से गाँव पाखे पाखे जो पहाड़ जाइए पहाड़ भितर दे पहाड़िया नई गोटे है मुरान नई बोही चली ताहारी मझिरे नई कूले कूले बड़ किपरि बड़ ढिपर ढालुए ढालुए गाँव बस्ती से नई कूले कूले कौन होना से जो पहाड़ पाखापाखि गोटे गोटे बस्ती रही से गाँव बस्ती है कि ढिप उपरे सान मुंडियाटी ताहारी चंदा मुंड उपरे खजुरी गचर थुंटा दादी बुढ़ा रही कोड़ी गाँव मुंड उपर है दादी बोलते कोरापुटर जंगली लोक बापर भाई को बुझंती ना दादी अर्थात माने दादा कहले दादा कहले कौन बापार भाई को बुझाए बा कक्का को बुझाई जाए कौन दादी किंतु कोरापुटर जंगली लोक अर्थात आदिवासी लोक मैंने दादी कहले से बुझंती ना बापर भाई को बुझती ना से कौन बुझंती ना बापर बाप ता बापर बाप अर्थात बापर बाप माने जेजेंकर बापा जेजेंकर बापांकर बापा को माने दादी बोली बुझंती है कि जेपरी ससुर कहले बुझंती भारी जार भाई तांकर कौन करती ना ससुर कहले भारी जार मान अर्थात स्त्री भाई को बुझा जाए है कि शला को बुझा जाए ससुर बोली किंतु आम से अलग है आउ दादी सहित बुढ़ा मिसिले कौन हुए ना परजा और कंध दुई भाषा जाक मिसी जाए कंध भाषार बुढ़ा अर्थ होची बापर बाप कंध भाषार बुढ़ा अर्थ होची बापर बाप जेजे बापा बुढ़ा बाप कहुए आउ परजा भाषा दादी कहले कौन बुझा जाए ना बापर बाप है कि मिसी जाए हेटू कौन हुए ना दादी बुढ़ा एपरी जो 7 बिंटिया दादी बुढ़ा से मुंडिया उपर ठिया हो चारि पाख को अनाए जुड़ू 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 करी काठर आखिरे अनाए 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 दिन जाए रात्रि आसे पहाड़ खोल भर्ती हो जाए विस्मय अंधार अर्थात मैंने से दादी बुढ़ा से स्थापना रही था तो सेमती रही था गाँव आड़ के अनेक जगुआली परी है कि 7 बिंटिया हो अनै था कथा वर्णना कर गोपीनाथ महांती तापर कौन है दादी बुढ़ा बड़ सुधार ठाकुर पुणी कहते कौन ना दादी बुढ़ा बड़ सुधार ठाकुर मैंने अत्यंत भल ठाकुर अति विरक्त ना सी कोप हुए ना अर्थात मैंने अति रागी नगले अति विरक्त ना सी कोप हुए ना अर्थात माने सी कोप करे ना क्या अनिष्ट करे ना से परा अनादि पूर्वपुरुष से कहते कौन ना से दादी बुढ़ा हूँ अनादि पूर्वपुरुष तारी सृष्टि एसबू तारी खेल जे जहाँ कहे दादी बुढ़ार ता कारण ता पाटी फिटे ना जे जहाँ कहले मत दादी बुढ़ा तार पाटी फिटे ना ढीप उपर गहिर खेत बड़ सुंदर दिशे ढीप उपर कौन करे ना गहिर बड़ खेत सुंदर दिशे से गाँव जो पाखरे जो खेत अच्छी खेत कथा वर्णना कर गहिर खेत बड़ सुंदर दिशे धाड़ी धाड़ी बाड़ चेका चेका खेत धाड़ी धाड़ी बाड़ रही सुंदरता वर्णना कर चेका चेका खेत रही गहमर गाढ़ सबुज मांडियार नेली कला शस्य फसल कथा वर्णना कर गोपीनाथ महांती गहमर गाढ़ सबुज मांडियार नेली कला धानर फिका नेली है कि खेत पासे परिबा बगीचा निबुज पटी पटिका डालर छका छकी बाड़
ଭିତରେ ମକାର ଲମ୍ବ ଦାଢି ପବନରେ ଫୁରୁଫୁରୁ ହୋଇ ଉଡୁଛି। ମାନେ ଏଠି ମକା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ସେଇ ଲୁଲା ଗାଁରେ ହେଲା। କଣ କଣ ସବୁ ଚାଷ ମାଣ୍ଡିଆ ଧାନ ହେଲା କି ଆଉ ଆମର ମକା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଜହ୍ନି ଛଚିନ୍ଦା କୁନ୍ଦୁରି ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବଢୁଛି। ଜହ୍ନି ଛଚିନ୍ଦା କୁନ୍ଦୁରି ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଚାଷ କରାଯାଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦାଦି ବୁଢା ବାରି ବଗିଚା ଜଗେ ଦେଖେ ତାର ପୁଅ ନାତି ମାନେ ଟାଙ୍ଗରା ମାଟିରୁ ପୁଅ ନାତି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ କିପରି ଟାଙ୍ଗରା ମାଟିରୁ ସୁହାବଳା ଫସଲ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ସେମାନେ ଚାଷ କରି ନିଜର ଫସଲ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖେ ଦାଦି ବୁଢା। ପୁଣି ଦାଦି ବୁଢା ଟିକେ ଢୁଳେଇ ପଡେ କାଉ ପଲ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମକା ଛିଣ୍ଡେଇ ନିଅନ୍ତି। କ୍ଷେତରେ ଗୋରୁ ପଶେ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦାଦି ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ଢୁଳେଇ ପଡେ ସେତେବେଳେ କାଉ ପଲ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ମକା ଗଛରୁ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି ହେଲା କ୍ଷେତରୁ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରେ କେମିତି ପଶିଯାଏ। ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା ହଉଛି ତାରି ବାଟ ଦେଇ କାହା ବାଟ ନାହିଁ ଦାଦି ବୁଢା ବାଟ ଦେଇ। ପୁଣି ଦେନ୍ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ନା ଆମେ ଡେଲି ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛେଦ ସାରିଲେ ସିନା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡିଓଟା ସାରିବା ହେଲା। ଏକ୍ସାମ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି କାରଣ ସରିଯିବ ଛୁଟି ସରିଲେ ଏକ୍ସାମ ହବ। ଦିନ ଦିପହରେ ଗାଁର ଝିଅ ଲୁଗା ଫୋପାଡି ଦେଇ ତୁଠରେ ବସି ମୁରା ନଈରେ ପାଣି ଚବର ଚବର କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗାଁରେ ଝିଅ ମାନେ କଣ କରେ ନା ଗାଧାନ୍ତି ସେ ନଈରେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଛ ମୂଳେ ଗାଈ ଯୋଗା ଟୋକା ଗୋରୁ ଛାଡି ଦେଇ ବଇଁଶୀରେ ସ୍ୱର ମେଲିଦିଏ। ବରଗଛର ମୂଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଈ ଜଗା ଟୋକା ବଇଁଶୀର ସ୍ୱର ମେଲି ଦିଏ କୋଉଠି ସେଇ ଗାଁର ବରଗଛ ମୂଳେ। କାରଣ ଏଟା ଯୋଉ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କାଇଁ ଚଲଉନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଟା ଯେହେତୁ 1944 ମସିହାରେ ଏଟା କଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତ ରଚନା କରାଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ଉନ୍ନତି ମାନର ହେଇନଥିଲା ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ତ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ବାହାରି ନଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ହେଲା କି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗାଈ ଛାଡି ଦେଇକି ସେମାନେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ହେଲା କି। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ପାହାଡର କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦିରୁ ଗୋରୁ ମଇଁଷିର ଧାର ଲାଗିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କଣ କର ଗୋରୁ ମଇଁଷିର ଧାର ଲାଗିଯାଏ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ସେମାନେ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ମାନେ ଫେରନ୍ତି। ଗଡାଣିଆ ଖାଲୁଆ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି ଗାଈ ମଇଁଷି ମାନେ। ଚଢେଇ ପଲ ତୋଟାରୁ ପତ୍ର ଭିତରେ କେଉଁଠି ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଚଢେଇ ପଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ବସାକୁ। ଦିନସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ହୁଏ। ନୁଆଣିଆ ଚାଳରୁ ଧୂଆଁ ଉଠେ। ନୂଆଣିଆ ଚାଳରୁ କଣ ରୋଷେଇବାସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଉଠେ। ଧାଙ୍ଗଡା ବସା ଘରେ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ବାଜେ। ଧାଙ୍ଗଡା ବସା ଘରେ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ଏକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ଯୋଉ ପରଜା ମାନଙ୍କର ଲୁଲା ଗାଁରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ହେଲା। ପୁଣି ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ନିଶା ଅନ୍ଧାରରେ ଗୀତରେ ଟୋକା ଟୋକିଙ୍କର ଖେଳ ଲାଗେ। ମାନେ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ହୁଏ ସେମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଦାଦି ବୁଢା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେଉଠି ସେଇଠି ମାନେ ଯୋଉଠି ଦାଦି ବୁଢା କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଇଠି ସେମିତି ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ନଳିଗା ହାଟକୁ ଛତଡି ଧରି ଏହି ଦାଦି ବୁଢା ବାଟେ ମଣିଷର ସ୍ରୋତ ବହିଯାଏ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯୋଉ ଲୁଲା ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଲା କି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ହାଟ ହୁଏ କୋଉଠି ନା ନଳିଗା ହାଟ ହେଲା କି। ଏଟା ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ହାଟ କୋଉଠି ହୁଏ ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଳିଗା ହାଟକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯାଆନ୍ତି ହାଟ କରିବାକୁ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦାଦି ବୁଢା ବାଟ ଦେଇକି ହେଲା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦାଦି ବୁଢା ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ନଳିଗା ହାଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଣାଣୀ ବିକାଳି ବେଶୀ ନୁହନ୍ତି ଦେଖଣାହାରି ବେଶୀ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହାଟରେ କିଣିବାକୁ ବିକିବାକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିତେ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ହାଟ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ପର୍ବ ସେମିତି ମେଳା ଲାଗିଛି ଯେମିତି ଦେଖିତେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖଣାହାରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ। ପଇସା କର ଧୂଆଁ ପତ୍ର ନୋହିଲେ ଅଧିଲାକର ଲୁଣ କିଣିବା ବାହାନାରେ ସେମାନେ 8-10 କୋଶ ବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ହାଟକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ନା ପଇସା କର ଗୋଟେ ପଇସାରେ ଏକ ପଇସାରେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ହେଲା ଧୂଆଁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଣନ୍ତି ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଆଉ ନହେଲେ ଲୁଣ କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାନାରେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ନା 8-10 କୋଶ ବାଟ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଲୁଲା ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ମାନେ। ଗାଁର ଅଧେ ମଣପେ ଗାଁର ସବୁ ମାଇପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ଅଧେ ପୁରୁଷ ସହିତ ଅଧେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ହାଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଜଡା ତେଲର ଯୁଡା ସଜାଡି ଧୋବ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା
ଖୋସି ନାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି ପାହାଡ଼ି ଝିଅ ମାନେ କିପରି ଯାଆନ୍ତି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପାଦ ଝୁଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଘୋଳି ହୁଏ ନାହିଁ, ହସି ହସିକା ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପାହାଡ଼ରେ ଢାଲୁଏ ଢାଲୁଏ। କୋଉମାନେ? ସେଇ ଲୁଲା ଗାଁର ଝିଅ ମାନେ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ପରଜା ଟୋକିଏ ଆଉ ଡମ ଟୋକି ମାନେ, ଡମ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟୋକି ମାନେ, ଯୋଉ ଡମ କେତେ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେଠି, ସେ ଡମ ଟୋକି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିପରି ଯାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ଗଲେ ଜଡା ତେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ଅଥବା ଏକୁ ଖୋସିକି ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି ନାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡମ ଟୋକି ମାନେ କିପରି ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନେ ଧୋବ ଲୁଗା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲାଉଜ, ନହେଲେ ହର ରଙ୍ଗୀ ଲୁଗା, ଧଇରେ ଫାଳେ ନାଲି ତ ଫାଳେ ହଳଦିଆ ଫାଳେ ନେଳି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତି ଗହବାଜିଏ, ଦେହରେ କେରଙ୍ଗ ଝୋଟରେ ହାତ ବୁଣା ନାଲି କଳା ପଟିକା କେରଙ୍ଗ ଲୁଗା, କାନରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ପିତଳା ତାରମଡ଼ା ଅଳଙ୍କାର କାନ୍ଧକୁ ବୋହି ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଲ ବିଜୁଳି ପରି ମୁଣ୍ଡ ବାଳରେ ନାଲି ପଟି ସବୁ ଏକା ମଛାକେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି ହାଟକୁ। ସେ ପାଖର ପାହାଡ଼ ଚଢୁ ଚଢୁ ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷର ଧାର ଅଟକିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଡର ଲାଗେ ଯେ କାଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବି ଯେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ। ଦାଦିବୁଢ଼ା ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ହେଇ ଦାଦିବୁଢ଼ା। ଦୂର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ଗଛଟା, ଖଜୁରୀ ଗଛଟା, ତ ସେଠି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଖିକି କହନ୍ତି, ହେଇ ଦାଦିବୁଢ଼ା ଠିଆ ହେଇଛି। କେବେ କଦବା ଫଳଟାଏ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ଗୋଡ଼ ତଳେ କିଏ ଆଣି ରଖିଦିଏ। କିଏ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରେ ନା, କିଏ ଫୁଲ ହଉ ଫଳ ହଉ ଆଣିକି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦେଇଯାଏ ଦାଦିବୁଢ଼ାର। ଦଣ୍ଡବଟ ମିଳେ ପ୍ରଚୁର, ଦଣ୍ଡବତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ମିଳେ। ଦାଦିବୁଢ଼ା ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦେଖେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲା, ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାର ଭଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖେ ହେଲା। ତୁନି ପଡ଼ି ଦେଖେ, କିଛି କହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ପାଟି ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଠାକୁର। କିଏ? ଦାଦିବୁଢ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଦିନର ଝାଞ୍ଜି ତଳେ ଚଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗ ଭିଡ଼ି ଦାଦିବୁଢ଼ା ବୈଶାଖର ଝୋଲାମରା ଖରା ସହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଅବିରାମ ଧାରା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷୀ ଗୀତ ଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଯେ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ସେ ସବୁ ସେମିତି ସହିକି ସେଇଠାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଚୁପଚାପ। କିଏ? ଦାଦିବୁଢ଼ା। ଜେଠୁ ହାଣୁ ମାରୁଲି ବର୍ଷା ଦୁଲି ଆସୁଲି, ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଷର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷୀ ଗୀତ ଧରେ ଏଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, କାର୍ତ୍ତିକର ଶୀତର ପବନ ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ସହେ, ଆଉ ନିର୍ବାକ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହେ। କାର୍ତ୍ତିକର ଶୀତର ପବନରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିଏ? ନା ଦାଦିବୁଢ଼ା। ରାତିର ତାରାଫୁଟା ଆକାଶ ପରି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। କିଏ? ଦାଦିବୁଢ଼ା। ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ହୃଦୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦେବତା। କିଏ? ଦାଦିବୁଢ଼ା। ଠାକୁର ତାର ଖାଲି ଅଛି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦେଖିବା, ଦେଖି ଦେଖି ଠିଆ ହେବା, କାରଣ ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଦିନା କେତେ ପରେ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ଠିକ୍ କତିକୁ ଲାଗି ଠିଆ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଉଇ ହୁଙ୍କା। କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇ ଦାଦିବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା, ବିରାଟ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଠିଆ ହେଲା। ଉଇ ହୁଙ୍କା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଇ ମାନେ ହୁଙ୍କା ତିଆରି କରିଦେଲେ ସେଠି। ଦିନୁ ଦିନୁ ସେ ଏପାରି ଭାବରେ ବଢି ଉଠିଲା ଯେପରି ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଣିଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କାଟା ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ଯେମିତି ସେ ଦାଦିବୁଢ଼ାର ହାଇଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ହେଲା କି। ଗାଁର ଲୋକେ ହୁଙ୍କାକୁ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ, ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏତେ ଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବୋଧ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଉଇର ହୁଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦିଶାରୀ ପାଞ୍ଜି ଓଲଟାଇ କହିଲା ଯେ, ଆପଣାର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଦାଦିବୁଢ଼ା କେଉଁ ଏକ ଠାକୁର ଡୁମାକୁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ସେ କହୁଛି ନା, ଦାଦିବୁଢ଼ା ଏକାଟିଆ ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟେ ସାଥୀକୁ ଡାକି ଆଣିଛି ନିଜ ପାଖକୁ, କାହାର ଡୁମାକୁ ଗୋଟେ, ମାନେ କାହାର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଡାକି ଆଣିଛି ତା ପାଖକୁ। ଆଉ ତହୁଁ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ପରି ଦାଦିବୁଢ଼ା ଆଉ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଲେ ଗାଁର ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଢାଳେ ହେଲା। ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ବଢି ଯାଇଛି ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 2 ଜଣ ରହିଲେ କୋଉଠି ନା, ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା କି। ଦାଦିବୁଢ଼ା ପାଖେ ମାନସିକ କରିବା ବେଳେ ହୁଙ୍କା ବୁଢ଼ାଠୁ ଛଡାଇ ବିଭୂତି ଅନେକ ଖାଇଲେ। ମାନେ ଅର୍ଥ ଦାଦିବୁଢ଼ା ପାଖରେ କିଏ ମାନସିକ କରତେ ଗଲା ତ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଯେହେତୁ ବାଲିଆ ଲାଗେ ନା, ତ ସେଇ ବାଲିଆକୁ ଆଣିକି ବିଭୂତି ଭଳିଆ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ବହୁତ କେତେବେଳେ କିଏ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦେହରେ ହେଲା କି। ଯାହାର ଛୁଆ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାର ଭାତ ହଜମ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନର ଘରକରଣା ଗଢି ଚାଲିଲା କଣ ନା, ଦାଦିବୁଢ଼ାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ଚାଲିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢି ଚାଲିଲା। ଘରକରଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଦିନକୁ ଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ସରିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
तो वीडियोटी किपरि लागला आपण माने मते कमेंट रे जणाइबे बुझी होची कि नै आपण माने कमेंट रे जणाइबे हला आउ जथि भल लागिते वीडियोटी लाइक कर देबे एवं सांग मानक सहित शेयर कर देबे आउ जो माने शेष पर्यंत वीडियोटी देखते से मानक हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी हला।